सूबे ਦੀਆਂ प्रमुख सियासी ਤੇ समाजिक खबरों के इस खास बुलेटिन पंजाब इस वेले देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत धूरी तो करते हैं, जिथे कांग्रेस के आगू प्रियंका गांधी पहुंचे और 2022 ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां ਦੇ ਲਈ ਧੂਰੀ ਤੋਂ उम्मीदवार दलवीर गोल्डी के हक ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣ प्रचार किया। इस रैली ਦੇ ਵਿੱਚ कांग्रेसी आगू सुनील जाखड़ भी मौजूद सन, जिन्हों ने रैली ਨੂੰ संबोधन किया। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू भी इस रैली ਦੇ ਵਿੱਚ नज़र आए, पर सिद्धू ने रैली ਦੇ ਵਿੱਚ संबोधन नहीं किया। इस मौके प्रियंका गांधी ने सीएम चन्नी की 111 दिनों की सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा है कि सीएम चन्नी ने 111 दिनों में वो काम किए ने जिन्होंने कर पाना मुश्किल काम सी। प्रियंका गांधी ने संबोधन करदਿਆਂ कहा कि जदों उन्होंने लग्या कि सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा तो उन्होंने सरकार दे विच बदलाव किया और चन्नी नूं सीएम बनाया। इस मौके उन्होंने बिजली के रेट घट करन अते होर कई कामां नूं लैके चन्नी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 15,000 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ किए गए हैं। सबसे तेज महिलाएं ही होती हैं, हम जान जाते हैं। तो जो आपके सामने मंच पे बैठा है, एकदम से आप जान जाओगे कि किसकी नीयत सही है, किसकी नीयत सही नहीं है कि नहीं? तो जो राजनीति आपके प्रदेश में चल रही है, उसकी नीयत को पहचानिए। सीधी सी बात मैं आपसे कहना चाहती हूं, यह सच है 5 साल हमारी सरकार चली और 5 सालों के लिए काम भी हुआ, लेकिन कहीं पे बीच में पता चला कि सरकार की नीयत बदल रही है। सरकार पंजाबियत की बात नहीं कर रही है। खुद हमें अपनी सरकार के बारे में एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। वो हमने बदला। क्यों बदला? क्योंकि हम जानते हैं कि पंजाबियों के लिए पंजाबियत से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हमारी सरकार किसी और के कहने पे चल रही थी, पंजाब से बाहर किसी भाजपा की सरकार के कहने पे चल रही थी, उसके साथ कुछ साठगांठ थी, तो उसे बदलना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो हमने बदला। चन्नी जी आए और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं कि इस पूरे देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसने 111 दिन में इतना काम किया हो जितनी उनकी सरकार ने। मेरे पास एक पूरी सूची है यहां कि 111 दिन में चन्नी जी ने क्या क्या नहीं किया। चन्नी जी ने 6,400 करोड़ के किसान के कर्ज माफ कर दिए, 1,500 करोड़ बिजली के बिल माफ किए, किसानों को मुफ्त बिजली दिलाई, बिजली के रेट 3 रुपए पर यूनिट तक ले आए, नीचे लाए, औद्योगिक बिजली का रेट 5 रुपए यूनिट तक ले आए, पानी के दाम ग्रामीण इलाकों में घटकर 50 रुपए प्रति माह के हो गए। शहरों में जो वाटर सप्लाई है, जो सुएज है, 700 करोड़ के बिजली के बिल उसके लिए भी माफ किए। प्रियंका जी, पंजाब के बारे में आप बहुत बेहतर जानती हैं, पर एक खासियत है पंजाब की। पंजाब के लोग जिगरे नू करेज के बड़े उपासक हैं। वो जिगरा ही सी जिन्हों देख के गुरु महाराज ने कहा सीगा, चिड़ी से मैं बाज लड़ाऊं। एक चिड़ी जिगरा चाहिए। एनजी भी आए हुए हैं, मैं देखा नहीं, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। चिड़ी तो मैं बाज लड़ावा तो मैं गुरु गोबिंद सिंह कहवावा। यह उन्हों की संतान है मैडम, यह उन्हों की संतान है। टट्ठे बंदे नूं मनदे है। जिगरा चाहे औरत च होवे चाहे बंदे च होवे, ओनू अपना लीडर मनदे, ओहदे मगर खड़े रहंदे है, सीना ताण के खड़े रहंदे है। ते अज जदों तुसीं आए हो, मैनूं एक वो भी यूपी दे सीगे, सुभद्रा चौहान जी, उन्हां दी कविता उन्होंने लिखी सी। मैं समझदा भी हिंदुस्तान दे हरेक बच्चे दी जबान ते है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं कोई इत्थे किसी नूं, मैनूं आदत है नहीं मैं किसी नूं मस्का लावां या किसी नूं कोई इस तरह की गल कवां, मैनूं इन्हां गल्लां दी आदत है नहीं। ओहदी मैं कीमत भी शायद चुकाई है। अजे मैं देख रहा सी वुमन डे कदों मनाया जाता है। वुमन डे इज ऑन 8 मार्च। मैं चेक किया गूगल से कदों होंदा है वुमन डे है। मैं क्या शायद अज वुमन डे ही है, शायद इस करके प्रियंका जी ने रखे है।
ਵੀ ਵੂਮਨ ਡੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ 8 ਮਾਰਚ ਦੀ, ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ 13 ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ 13 ਫਰਵਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵੂਮਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ UN ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 13 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਡੇਰਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਬਤ ਅਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਆਈ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਹੋਈ ਤੇ ਫੋਟੋ ਬਹੁਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ। ਦੇਖੋ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਮੁਖੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੋਲੋਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਖਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅੱਜ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਧਿਰ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਧਿਰ ਨਹੀਂ, 4 ਕੋਣੀ ਨਹੀਂ, 5 ਕੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲੇ ਐਤਕੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,35,000 ਕਰੋੜ रुपए ਦੇ घोटाले किए गए ने। पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5 लाख और चौंकिए मत 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए। मैं फिर दोहराता हूं 3 महत्वपूर्ण तथ्य।
पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड्स हुए। पिछले 7 साल में मोदी सरकार में बैंकों ने देश के लोगों की 8,17,000 करोड़ रुपया राशि बट्टे खाते में डाल दी है। तीसरा, मोदी सरकार के 7 साल में बैंकों के एनपीए में 21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। पिछले 7 साल The three indelible facts which reflect the gross mismanagement of the banking system, holding the banking system captive to bank fraudsters, the initiation of loot and escape flagship scheme for bank fraudsters by the Modi government is writ large. And the three indelible facts you need to know. Number one, in last 7.5 years of Modi government, the bank frauds are worth 5,35,000 crore. That is people's money. In last 7 years of Modi government, between 2014 to 2021, the write-offs by the banks in India is 8,17,000 crores. In last 7 years of Modi government, between 2014 to 2021, the bank NPAs are 21 lakh crores. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ। चुनाव है, सबको वोट डालने जाना है। एक एक आदमी को घर में कोई नहीं बैठेगा, सबको वोट डालना है। और डॉक्टर निज्जर का झाड़ू का बटन सबसे ऊपर वाला बटन है, पहले नंबर का बटन है। पहले नंबर का बटन दबाना है, निज्जर साहब को भारी बहुमत से जिताना है और भगवंत मान को सीएम बनाना है। ਤੇ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਟ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਛਲ ਕਪਟ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੂਥ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਧੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ MSc ਮੈਥ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। आज आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह पंजाब का पूरा एजेंडा तैयार कर रही है और पंजाब का विकास कैसे होगा अगले 5 साल में, वो जनता के साथ पंजाब के विकास की बात कर रही है। अब मैं एक शायद इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट करने जा रहा हूँ। चन्नी साहब 2 सीटों से लड़ रहे हैं, खडूर साहब से और भदौर से, चमकौर साहब से और चमकौर साहब से और भदौर से, सॉरी, चमकौर साहब से और भदौर से। हमने दोनों सीटों पे सर्वे कराए हैं। एक बार कराया, नतीजे बड़े शॉकिंग आए, फिर दोबारा कराया, फिर तिबारा कराया, 3 बार सर्वे कराए। चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। खडूर साहब में, सॉरी, चमकौर साहब में आम आदमी पार्टी 52% पे है, चन्नी साहब 35% पे हैं। भदौर से आम आदमी पार्टी 48% पे है, चन्नी साहब 30% पे हैं। तो वो सीएम चेहरा तो हैं लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। जब एमएलए ही नहीं बनेंगे तो सीएम कैसे बनेंगे? लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, खासकर चमकौर साहब के लोग, जहाँ से वो 2007 से एमएलए हैं, वहाँ के लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ਤੇ ਉਧਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬੇਹੱਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। नरेंद्र मोदी जी ने लुधियाने के विकास के लिए भी एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान बनाया है। अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो लुधियाना, जालंधर, पटियाला और अमृतसर, ये चारों शहरों के इंडस्ट्री फिर से दमने लगे, फिर से चालू हो और ये विश्व प्रसिद्ध शहर का, इंडस्ट्रियल शहर का अपना छवि बनाए रखे। इसके लिए एक कार्य योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, हमने हमारे घोषणा पत्र के अंदर ये तय किया है कि हर किसान भाई का 50,000 तक का सभी ऋण हम माफ कर देंगे, उनसे ऋण से मुक्त करेंगे। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज बनाएंगे, ऑर्गेनिक खेती और कुदरती खेती का बढ़ावा देंगे। ड्रग प्रिवेंशन के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में यहां टास्क फोर्स बनाया जाएगा और पंजाब के 4 शहरों में, मेरी बात ध्यान से सुनना, पंजाब के 4 शहरों में
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ब्रांच खोलकर अंतरराष्ट्रीय नशे के व्यापार करने की नकेल कसने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪਏ ਨੇ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। 7 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 7 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਛੇੜਛਾੜ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਭਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਠੀਕ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ MOU ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कमल का निशान है, 2 हॉकी और गेंद है और 3 टेलीफोन है। मैं पूरे पंजाब की जनता को और तीनों पार्टियों के हमारे कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं, बैलेट बॉक्स पर जहां पर भी ये 3 निशान दिखे वहां बटन दबाकर मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनाई। मित्रों, हमने NDA का घोषणा पत्र करा है और NDA के घोषणा पत्र में 11 मुद्दों को लेकर हम चले हैं, मगर मैं आज यहां 3 मुद्दों की जरूर बात करना चाहता हूं। मित्रों, सबसे पहला मुद्दा है सुरक्षा। पंजाब सरहदी प्रांत है, पाकिस्तान सटा हुआ है। पंजाब के भाइयों बहनों, सत्ता ऐसे हाथों में दीजिएगा जो पंजाब और देश की सुरक्षा को मजबूत करे, दुश्मनों को उंगली करने का भी मौका न दे, ऐसे हाथों में सत्ता देंगे। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਵਰ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜੇਗਾ ਕੌਣ ਫਿਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਉਂਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SYL ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ SYL ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕਨਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਲ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚ ਆਇਆ? ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ? ਇਹਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲਗਾਅ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਕਿਦੋਂ ਲਾਈਦਾ, ਕਣਕ ਕਿਦੋਂ ਬੀਜੀਦੀ ਹੈ, ਨਰਮਾ ਕਿਦੋਂ ਚੁਗੀਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਏ ਨਾ ਪਏ, ਜਿੱਤੀਏ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। पंजाब का प्यार बीजेपी और कोलिशन को मिलेगा। अभी तो मैं यहाँ की चाय पीऊँगा और हमारे बड़े भाई तरुण चुग जी जो जैसा बताएंगे वैसे चलना है। फिर यहाँ से मुझे होशियारपुर जाना है, फिर फगवाड़ा जाना है, फिर कल मैं मोहाली पहुँचूँगा, ऐसे खन्ना पहुँचूँगा। ऐसे हमारे 6 कार्यक्रम हैं, 6 हमारी रैलियां हैं और पंजाब के लोगों से हम जो बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो पंजाब उमड़ के बोला हुण रंग ले बसंती चोला। दिल्ली मॉडल इस समय इस देश का ही नहीं दुनिया का सबसे 3rd क्लास मॉडल हो गया है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड अगर सिटी कोई बन गई है तो दिल्ली, सबसे ज़्यादा गंदे जल की अगर कोई नदी है तो यमुना जी। दिल्ली में 27 किलोमीटर सब। अगर पेंशन कहीं बंद है, न विधवा का, न वृद्धा का, न दिव्यांग का, वो दिल्ली मॉडल है। 5 जनवरी ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਲ ਖੇਡਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬੋਲਣਾ ਗਲਤ ਹੋਏ ਪਰ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਕਲਪ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੇਲ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ मनोज तिवारी जी ਨੂੰ दिखा रहे हो जो तरुण चुग जी ਨੂੰ दिखा रहे हो इस वक्त हवा बनी हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਅਰਬਨ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੂਰਲ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਰੂਰਲ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।